हामी कहाँ पुगेका छौं कसैलाई याद छ? If anyone tell me. कसैलाई याद छ हामी कहाँ पुगेका थियौं? हेलो कसैलाई याद छ हामी कहाँ पुगेका थियौं? सर त्यो 65 70 तिर एकचोटि देखाउनुस् न क्वेशनहरु ट्याक्सेबल भ्यालुमा पुगेर छोडे हो बाटर भइसक्यो यो भइसक्यो एउटा ए ल ठीक छ मैले बुझे मलाई याद आयो ल यो जुन क्वेशन छ इन्स्टलमेन्ट सेलको आई हैव मोडिफाइड द आन्सर high-tech appliances sells washing machine on installment basis is as a scheme of sales promotion. According to the scheme, every customer will deposit ₹1500 per month in 12 installments, and out of the customers, one will receive the television set, irrespective of installments paid. During 2075 Ashwin 2 television sets were gifted in third and fifth installment payment. The tax officer levies VAT on full amount of television set at ₹18,000, but the firm had accounted VAT collection for ₹4,500 and 7,500 respectively on the two sets. Evaluate the tax officer decision भनेछ। यदि हामी section 63 खमा जाने हो भने the time of supply of goods sold under installment basis shall be as follows, is earlier as follows है। Installment basis, installment basis is earlier of following: date of payment of each installment or date of payment of each, due date of payment of each installment of date of actual payment of each installment. ठीक छ याद छ यसको अर्थ के हो भन्दा VAT collected at the time of collection of installments, thereby requiring the seller, that is collected at the time of collection of installments, thereby requiring the seller to issue VAT invoice at the time of supply. In the given case, the two installment sets were gifted in third and fifth installment. The seller is deemed to provide discount on such goods after third and fifth installment. As per section 12, taxable value shall be the cash consideration received and receivable. The discount or rebate indicated in invoice is not part of taxable value. हामीले त्यो कुरालाई विचार गरौँ. The discount and rebate indicated in invoice is not part of taxable value. Since the time of supply in this case is earlier of when the installment is due, a payment is made. Invoice for the installment after third and fifth installment has not been issued yet. भनेको मतलब तेस्रो र पाँचौं इन्स्टलमेन्ट पछि चाहिँ कुनै पनि इन्भोइस इस्यु भएको छैन. Therefore, the seller has every right to issue VAT invoice at the time when television is gifted away in zero value, as the amounts of installment is deemed to be received when he forgoes the remaining installment. The tax officer cannot demand value-added tax on total amount of installments, as there is no provision in VAT law that allows tax officer to levy VAT on full amount. कुरा बुझियो? क्लियर छ? अस्ति आइकनको सजेस्टेड जे थियो मैले त्यही एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ. त्यो सजेस्टेड एक्सप्लेन गर्ने बेलामा मलाई केही न केही चित्त बुझिरहेको थिएन यो पार्टिकुलर क्वेसनमा. एन्ड देन नाउ मोडिफाइड द एन्सर र विथ भ्यालिड पोइन्ट भ्यालिड आर्गुमेन्ट. ट्याक्स अफिसरले भ्याट उठाउन पाउँदैन. त्यसपछि फर्गो गरेको जति पनि इन्स्टलमेन्टहरू छ त्यसमा जेरो भ्यालुमा भ्याट उठाउँछ, गिफ्ट गरे जस्तै हो. इट इज अ सेल्फ प्रमोसन स्किम. इट इज नट अ सेल अफ आइटम इन पार्ट कन्सिडरेसन. Sales promotion scheme and not selling goods obtaining part consideration. Dealer of used goods को question छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ. In case of sales of used goods by dealer of used goods, the taxable value shall be profit, that is difference between selling price and cost of goods, considering that input tax rate on cost of good is not allowed. The taxable value shall be nil in case of loss on transaction. In case of sales of used good by other than dealer of used goods, the taxable value shall be the cash concession received and receivable. The discount or any other rebate indicated in VAT invoice is not part of taxable value. In the given case, taxable value and VAT to be collected by dealer of used goods shall be as follows. 20,000 थियो, excluding VAT 25,000 थियो, profit आयो 5,000, 10,000 nil because there is जस्तो रेफ्रिजरेटर र कपबोर्डको केसमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ त्यही भएर nil. बुक सेल्फको केसमा पनि 3,000 आयो, भ्याट उठाउनु पर्यो भन्यो. स्कुटर बिक्री नै भएको छैन, बिक्री भएपछि भ्याट उठाउँला.
अब के अरे what would be your calculation if the transaction were of brand new goods and not the reconditioned goods भनेर भनेको छ. If the goods were brand new items and not reconditioned one, my answer would be same for the dealer of used goods. I'm telling you the same. If the goods were brand new items and not reconditioned one, my answer would be same for the dealer of used goods. Dealer of used goods ले बिक्री गरेको केसमा चाहिँ डिफरेन्समा नै भ्याट उठाउने हो. But if the goods were sold by other than dealer of used goods, selling price would be the taxable value. The VAT on purchase would be eligible for credit. Okay. Arko question sir, John and Company is a registered dealer in second-hand vehicles and other items. Usually it purchases used or second-hand vehicles by participating in auctions or otherwise gets this vehicle repaired and sells this vehicle to buyers. कार किन्यो 6 लाख रुपैयाँमा सेलरले भ्याट इन्भोइस इस्यु गरेछ भनेपछि 6,78,000 रुपैयाँ भयो, 6 लाख प्लस भ्याट कस्ट. त्यसपछि स्पेयर पार्ट 55,000 बिफोर भ्याट भनेपछि त्यो 55,000 मा भ्याट लाग्यो बिकज द सेलर स्पेयर पार्ट बेच्ने मान्छे चाहिँ भ्याटमा दर्ता छ. Certain spare parts and colors from non-VAT resident worth rupees 40,000 for use in repair of car भनेछ. 40,000 मा भ्याट लागेन, त्यही भएर 40,000 रुपैयाँ मात्रै कस्ट भयो र रिपेयरको कस्ट 15,000 आछ भनेछ. लेबर चार्ज पनि 15,000 रुपैयाँ मात्रै आयो. त्यसपछि फर्मले 9,50,000 रुपैयाँमा चाहिँ कार बेच्यो. 9,50,000 भनेपछि द डिफरेन्स इज 1,04,850 रुपैयाँ र त्यसको भ्याट आउँछ 13,630 रुपैयाँ 50 पैसा. यो तपाईलाई थाहा छँदैछ, आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को क्वेशन के छ भन्दा मेसर्स थर्स्टी ड्रिंकर्स हैज सोल्ड अ काइंड अफ ड्रिंक टू पार्टी नट रजिस्टर्ड फर VAT for rupees 10,000. As per the retail price published by same company under the direction of IRD, the retail price is rupees 12,000. The company has collected VAT from the party on the amount of rupees 10,000, saying that it has given the trade discount to the party and the trade discount can be deducted to arrive at the transaction value. But the assessing officer insists to collect VAT on the published price. As an expert, give your opinion on this. As per section 14.6, IRD may require a registered person dealing in goods specified by IRD to publish retail price of such goods so dealt with for public purpose. In case IRD issues such notification requiring a person to publish retail price for public purpose, goods cannot be sold without publication of such notices. There are two possible circumstances to sell such notified goods. Circumstance 1, sale of notified goods to registered buyer. Sale of notified goods to unregistered buyer. Taxable value, registered buyer la बेचेको केसमा चाहिँ taxable value shall be cash consideration received or receivable in respect of such sales contract, that is trade rebate and trade discount is deductible while determining taxable value. Sale of goods to unregistered buyer को केसमा चाहिँ taxable value shall be the maximum retail price published by the manufacturer or importer. Trade discount or rebate, if any, shall not be deducted in determining taxable value. In the given case, यसले retail price publish गर्नुपर्छ, unregistered buyer लाई बेच्छ. Therefore, the taxable value is 12,000. Tax officer is right, correct in this regard. अर्को छ 68 नेपाल रजिस्टर पर्सन, एकचोटि रजिस्टर पर्सनको लागि भन्दिनु न फेरि. एकचोटि पढौँ न, देखिन्छ स्क्रिनमा? देखिरहेको छ. ल एकचोटि पढौँ त, नबुझ्ने केही आउँछ भने हेरौँ. बुझ्यो? डिस्काउन्ट दिन पाइन्छ भने हो कि? उनीहरूले ट्रेड डिस्काउन्ट दिन पाइन्छ भन्न खोजे है. रजिस्टर्ड पर्सनलाई ट्रेड डिस्काउन्ट दिन पाइन्छ, अनरजिस्टर्ड पर्सनलाई चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट दिन पाइँदैन. राइट. कन्क्लुजन रह्यो. Nepal Private Limited service of provider of special type of service in Nepal. Special type of service in Nepal. Started business in Nepal from Bhadra 2068. It has only 2 customers and entered into agreement to provide such special type service for rupees 22,50,000 for each customer and to be rendered in the month of Fagun 2068. It received 65% of advance payment in Kartik 2068 from first customer and advance of 40% in Push 2068 from second customer. Such service became taxable under VAT Act with effect from 1st Chaitra 2068, and Nepal Private Limited has registered under VAT Act 2052 on the same date. It has received remaining balances in the month of Asar 2069 to settle the invoice dated 2068 12/31. Required calculate the taxable value of service. Main कुरा के हो भन्दा taxable value when the service is made taxable effective from 1st Chaitra 2068. यो पार्टिकुलर क्वेशनमा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिला सर्भिस भ्याट एक्जम थियो, त्यो स्पेशल टाइप सर्भिस भ्याट एक्जम थियो र अब त्यो सर्भिस चाहिँ 1st चैत्र 2068 देखि भ्याट एबल बनाइयो, भ्याट लाग्ने बनाइयो, भ्याट एट्र्याक्टिभ बनाइयो. भन्छेपछि यस्तो अवस्थामा त्यो
पार्ट कन्सिडरेसन 65% कार्तिकमा पाछ एउटाको, 40% कार्तिकमा पाछ, बाँकी 35% र बाँकी 60% चाहिँ कहिले पायो भन्दा असाढमा पाए पैसा। बिल चाहिँ कहिलेको इस्यु गरेको छ भन्दा 2068 12/31 को इस्यु गरेको छ। यो ओभरअलमा लिगालिटी, ट्याक्स लको लिगालिटीलाई हेर्ने भने यो कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुराले हेर्दाखेरि एज पर 6(2) होइन, सेक्सन 6(2) टाइम अफ सप्लाई अफ सर्भिस इज अर्लियर अफ द टाइम व्हेन सर्भिस इज रेन्डर्ड अर कन्सेसन फर द सर्भिस इज रिसिभ्ड अर इन्भोइस फर द सर्भिस इज रिसिभ्ड। तिनवटा है, तिनवटा मध्ये अगाडि जुन हो त्यही हो। As such, applicability of VAT is tested during such date that is earlier of the time when service is rendered or concession for the service is received or invoice for the service is issued। यो तीनवटा मध्ये जुन अगाडि हुन्छ त्यो बेलामा भ्याट लाग्थ्यो कि लाग्थेन हेर्ने हो। लाग्थ्यो भने भ्याट लाग्छ, नभए लाग्दैन। अब सबभन्दा पहिला त 65% वा 40% एडभान्स दिएको बेलालाई के गर्ने भन्दा चाहिँ 12 को 8 तपाईहरुलाई थाहा होला, दफा 12 को 8 मा चाहिँ डिपोजिट क्यान बी ट्रिटेड एज कन्सिडरेसन ओन्ली व्हेन द सेलर ट्रिट्स एज कन्सिडरेसन भन्ने प्रोभिजन छ। भनेको मतलब एडभान्स पाएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई कन्सिडरेसन रिसिभ गरेको मानिदैन, त्यो चाहिँ डिपोजिट मात्रै हो। त्यो जुन बेलामा कन्सिडरेसन रिसिभ सेटल गर्छ त्यो बेलामा कन्सिडरेसन रिसिभ गरेको मानिन्छ भनिसकेपछि 65% र 40% चाहिँ कन्सिडरेसन होइन है भन्ने कुरामा मैले व्याख्या गरेँ यो एन्सरमा है। त्यसपछि डेट अफ पेमेन्ट अफ कन्सिडरेसन चाहिँ कहिले भयो भन्दा चाहिँ अब जुन बेलामा चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ हुन्छ त्यही बेलामा भयो। डेट अफ इस्युएन्स अफ इन्भोइस कहिले हो भन्दा 2068 12/31। डेट अफ रेन्डरिङ अफ सर्भिस चाहिँ कहिले छ भन्दा 2068 फागुनमा छ। देयरफोर टाइम अफ सप्लाई इज 2068 फागुन। भ्याट कहिलेदेखि लाग्यो? 1 चैत्र 2068 देखि। त्यही भएर यसमा भ्याट लाग्दैन। भनेपछि भ्याट इन्भोइस पछि काट्न पाइँदैन, पहिले गर्नुपर्ने थियो। पछि भ्याट इन्भोइस रेज गर्न भुलेको रिजनले गर्दा मात्रै चाहिँ भ्याट लाग्छ भनेर भन्न मिलेन है। बुझियो यो कुरा? फर्स्ट केस। अब माघदेखि ट्याक्सेबल बनाएको भए के हुन्थ्यो भन्दा त सर्भिस रेन्डर्ड इन फागुन। फागुनमा रेन्डर गरेको सर्भिस कन्सिडरेसन रिसिभ गरिसकेको छैन, पहिले रिसिभ गरेको भए त्यही बेलामा टाइम अफ सप्लाई हुन्थ्यो। त्यसपछि इस्युएन्स अफ इन्भोइस पनि ढिलै गराएको छ, अर्लियर फागुनमै हुन्छ, देयरफोर त्यही बेलामा चाहिँ भ्याट लाग्थ्यो। सकियो। डिपोजिट शुड नट बी ट्रिटेड एज कन्सिडरेसन। Sky Nepal Limited (SNL), a telecommunication company, entered into a contract for construction of telecom tower with Best Tele Tower Construction Private Limited (BTTL) as on 30/1/14। BTTL sent request on 30/1/14 to SNL to release 1 लाख signing amount, अर्को 10 लाख चाहिँ रनिङ बिल। अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा ट्याक्स इन्भोइस पठाएन, पठाउन चाहिँ के पठायो भन्दा चाहिँ एउटा एस्टिमेट रेज गरेर एस्टिमेट पठायो हैन। एज पर द कन्ट्राक्ट सेल बी रिलिज रनिङ बिल पठायो। के छ के लेखेको छ भन्दा मेमो, इन्टरनल मेमो मात्रै पठाएको छ 20 लाख रुपियाँ रिलिज गर्नलाई। BTTPL ले SNL लाई। अब SNL को कन्ट्राक्टरले के भन्छ भन्दा म भ्याट बिल नभइकन त कुनै हालतमा पेमेन्ट गर्दिन भन्छ। भ्याट बिल दिनुपर्छ कि पर्दैन यो केसमा भ्याट लको प्रोभिजन अनुसार एक्सप्लेन गर भनेर भन्छ। यो हाम्रो पालामा आएको क्वेसन रहेछ जुन 2011 मा। Section 12(8) ले के भन्छ भन्दा डिपोजिट फर एनी गुड्स or services shall be treated as consideration and included in taxable value only when the supplier adjusts the deposit as consideration. In the given case, the applicability of VAT and requirement of issuance of invoices at the time of receipt of amount is explained below. 1/14 मा साइनिङ अमाउन्ट स्टार्ट हो। साइनिङ अमाउन्ट चाहिँ के होइन भन्दा कन्सिडरेसन होइन, यो चाहिँ एडभान्स हो। एडभान्स भइसकेपछि यो डिपोजिट हो र यो कुन बेलामा हुन्छ भन्दा कुन बेलामा कन्सिडरेसन हुन्छ भन्दा when the contract defines it to become part of consideration। रनिङ बिल चाहिँ के हो भन्दा त्यो बिलको एगेन्स्टमा चाहिँ उसले पैसा पाउने हो भनेपछि त्यो कन्सिडरेसन हो र त्यो बेलामा उसले इन्भोइस इस्यु गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ एउटामा इन्भोइस रेज गर्नु पर्दैन, एउटामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को प्रोभिजन छ अन्डर इन्भोइसिङ। यो अलि लामो प्रोभिजन छ यो। यसमा भ्याट पनि छ, त्यसपछि आएर यसमा एक्साइज पनि छ र कस्टम्स पनि छ, तीनटै छ यो क्वेसनमा। XYZ Private Limited has acquired necessary license and approval from excise authorities for manufacturing of plastic packaging materials and registered itself under VAT. The company commenced its commercial operation 1st Shravan 2069. The company had following transaction during the month of Shravan 2069. यसले के भनेको छ भन्दा इम्पोर्ट अफ प्लास्टिक 50 टन ग्रानुअल्स भनेको छ। CIF कोलकाता हो यो। क्लियरिङ एन्ड फरवार्डिङ एक्सपेन्स कोलकातामा छ 20,000 रुपैयाँ। क्यारिज इनवार्ड भनेको छ। वी डोन्ट नो यो क्यारिज इनवार्ड चाहिँ कोलकातादेखि बिरगन्जसम्मको हो कि कोलकातादेखि नेपालको कस्टम फ्रन्टियरसम्मको हो कि नेपालको कस्टम फ्रन्टियरदेखि नेपालको वेयर हाउससम्मको हो। यो क्यारिज इनवार्ड चाहिँ कुरा बुझिँदैन। सजेस्टेड एन्सर हेऱ्यो भने चाहिँ सजेस्टेड एन्सर के गराएको रहेछ भन्दा 10,000 लाई चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरको खर्च भनेर हिसाब गरेको छ। तर
एक्सप्लिसिटली सजेस्टेड एन्सरमा के मेन्सन गरेको छैन भन्दा वी हेभ एज्युम दिस भनेर भनेको छैन। भनेपछि तपाईँले यस्तो क्वेसन आयो भने वाट यु निड टु डु इज यु निड टु एज्युम वेदर द क्यारिज इनवर्ड इज पार्ट अफ कस्ट अफ कस्टम्स भ्यालुएसन अर नट। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु भन्दा यु निड टु मेक एन एजम्सन, यो सोल्युसनमा चाहिँ त्यो एजम्सन गरिएको छ। अर्को छ फ्याक्ट्री वेजेस 75,000 रुपियाँ, अदर प्रोडक्सन कस्ट 50,000 रुपियाँ र स्टक अफ प्लास्टिक ग्यानुअल्स 5 टनको छ र फिनिस प्रोडक्ट्स 5 टनको छ। भनेपछि कति बिक्री भयो त भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि इनपुट आउटपुट रेसियो 1:1 छ। भनेपछि 50 टन लिएर 50 टन 45 टन कन्ज्युम भयो र मेटेरियल, 45 टन र मेटेरियल कन्ज्युम भएपछि 45 टन फिनिस गुड्स निस्कियो। 45 टन फिनिस गुड्स मध्ये 5 टन फिनिस गुड्स बाँकी छ भनेपछि 40 टन बिक्री भयो। बिक्री कस्ट कति भनेको छ भन्दा 24 रुपियाँ 84 पैसा भनेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बिक्री प्राइस 24 रुपियाँ 84 पैसा भनेको छ। भनेपछि भ्याट कलेक्टेड अन सेल्स कति भयो भन्दा 40,000 केजी मल्टिप्लाइड बाई 24 रुपियाँ 84 पैसा मल्टिप्लाइड बाई 13% भयो। हामीले त्यो क्यालकुलेसन तल गरेका छौँ। भ्याट कलेक्टेड अन सेल्स इज 10,43,280 रुपियाँ को 1,35,626 रुपियाँ 40 पैसा है। अब भ्याट पेड अन पर्चेस के हो भन्दा भ्याट पेड एट द टाइम अफ इम्पोर्ट हो। कतिमा भ्याट तिर्यो भन्दा 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 5,30,000मा तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्टम्सको भ्यालुएसन छ 30% छ ल्यान्डेड कस्टमा कस्टम्स। भनेपछि 5,30,000 को 30% कस्टम्स एड गर्नु पर्यो र त्यो 30% एड गरेपछिको भ्यालुमा तपाईँले 13% भ्यालु एडेड ट्याक्स कम्प्युट गर्नु पर्यो। भनेको मतलब हामीले यहाँ यो क्यालकुलेट गरेका छौँ। भ्याट पेड एट द टाइम अफ इम्पोर्ट भनेर 5,30,000 1,59,000 30% आउँछ 6,89,000 हुन्छ र 89,770 रुपियाँ चाहिँ भ्याट पेड एट द टाइम अफ इम्पोर्ट हुन्छ। भनिसकेपछि भ्याट पेड एट द टाइम अफ इम्पोर्ट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइयो सबै नै। त्यसपछि अरू पर्चेसहरू के छन् भन्दा यो महिनाको फर्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यसले चाहिँ भ्याट पेएबल फर द मन्थ अफ श्रावण 20X9 भन्छ हैन। एउटा अलिकति मिस्टेक भएर छ, धन्यवाद। यो नेगेटिभ बनाउनु पर्ने पोजिटिभ देखिएछ है। ओके, त्यसपछि अरू इन्फर्मेसन के छ भन्दा मोटर बाइक किने रहेछ, मिनी ट्रक किने रहेछ र भ्यान फर पेसेन्जर्स किनेको छ 1,13,000 11,30,000 इन्क्लुसिभ अफ भ्याट 6,78,000। भनेपछि 1 लाखको 10 लाखको र 6 लाख रुपियाँको किनेको छ। मोटर बाइकमा फुल भ्याट क्रेडिट, मिनी ट्रकमा फुल भ्याट क्रेडिट र प्यासेन्जर क्यारिङ भेहिकलमा 40% भ्याट क्रेडिट। त्यो अनुसार हामीले हिसाब गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि टोटल इन्डिभिजुअल भ्याट क्रेडिट आउँछ 2,63,770 रुपियाँ। तिरेको भ्याट चाहिँ 1,35,600 रुपियाँ गरेर 1,27,143 रुपियाँ 60 पैसा चाहिँ उसले नेपाल सरकारबाट रिसिभेबल देखिन्छ। भनेपछि फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन इज डन। अब यो 8 मार्क्सको छ। 8 मार्क्सको भएपछि यसमा मल्टिपल कुराहरू आउँछ हैन आउनलाई चाहिँ। तपाईँले अब दिमागमा के सोच्नुपर्छ भन्दा 8 मार्क्स भएपछि कसरी दिन्छ त भन्दा इनपुट भ्याट क्रेडिटको हिसाब गरेको, ट्याक्सेबल भ्यालु निकालेको, त्यसपछि आएर कस्टम्स पोइन्टमा निकालेको लागि सबैलाई एउटा ड्यू राम्रो वेट दिन्छ। त्यो हिसाबले एन्सर हुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 2 के छ भन्दा एक्साइज अफिसर इज नट सेटिस्फाइड विथ द एक्साइज कलेक्टेड एन्ड इज अफ द भ्यू दैट फ्याक्ट्री प्राइस इज नट डिराइभ्ड प्रोपरली। Therefore, excise authorities are considering imposing additional excise on the company. You are also required to advise the company on powers of the excise authorities to impose additional excise duty भनेर भनेको छ। दुईवटा कुरा हामीले एक्साइज एक्टमा सेक्सन 7 मा के कुरा गरेका थियौँ भन्दा where was I? हेलो हेलो हेलो, कहाँ पुगेँ थिएँ म? बिचमै तपाईको साउन्ड हराएको थियो सर। ओ कहाँनिरबाट हरायो भने कि कसैलाई थाहा छ कहाँनिरबाट हरायो? भ्याट अन पर्चेस सबै निकालिसक्यौँ सर हामीले। त्यसो मोटर बाइकहरू मिनी ट्रक मिनी बसको त्यससम्म चाहिँ हामीले गर्यौँ। हजुर त्यति नै हो सर। त्यति हो। अब यसमा भ्याट रिसिभेबल आयो भनौँ। यसमा भ्याट रिसिभेबल आयो। पार्ट ए एन्सर सकियो हैन। पार्ट ए एकदम रिलेटिभली सिम्पल क्वेसन हो। पार्ट बी को क्वेसन के थियो भन्दा एक्साइज अफिसर इज नट सेटिस्फाइड विथ द एक्साइज कलेक्टेड एन्ड इज अ भ्यू दैट फ्याक्ट्री प्राइस इज नट डिराइभ्ड प्रोपरली। Therefore, excise authorities are considering imposing additional excise on the company. You are also required to advise the company on powers of the excise authorities to impose additional excise duty भनेर भनेको छ। पार्ट बी को एन्सरमा जाउँ। अथोरिटी अफ एक्साइज अफिसर टु रिडिटरमाइन प्राइस अर एसेसमेन्ट अफ एक्साइज ड्युटी छ। 10 घमा एक्साइज अफिसरले एक्साइज एसेसमेन्ट गर्न पाउने प्रोभिजन छ। त्यो बेलामा के छ भन्दा कन्ज्युमर प्राइस र फ्याक्ट्री प्राइस बिचको डिफरेन्स चाहिँ अनरिजनेबल छ भने, नट रिजनेबल छ भने त्यो बेलामा एक्साइज
एसेसमेन्ट गर्न पाइने भनेको छ भनेपछि एक्साइज अफिसर हेज एभ्री राइट टु डु द्याट। यति कुरा लेखेपछि कुरा सकियो। र यसो हेर्दा डिफरेन्स पनि अनरिजनेबल देखिन्छ, किनकि तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ भन्दा उसले आफ्नै चाहिँ स्पेसल पर्पस भेहिकल बनाएको छ डिस्ट्रिब्युटरको लागि र बजारमा 50 रुपियाँमा बेच्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युटरले डाइरेक्टली बेच्दा उसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई दिँदा 24 रुपियाँ 84 पैसामा बिक्री गर्छ भनेपछि देयर इज ग्याप, ह्युज डिफरेन्स छ। र नर्मल कमिसन त्यो बाहेक डिस्ट्रिब्युटर होलसेलरलाई दिने अरू म्यानुफ्याक्चररले दिने नर्मल कमिसन चाहिँ 7 रुपियाँ 50 पैसा मात्रै हो। यो केसमा तपाईँले कमिसन हेर्नुभयो भने मोर देन 25 रुपियाँ कति छ, मोर देन 25 रुपिस छ। देयरफोर सिम्पल कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो केसमा चाहिँ एबनर्मल छ, एबनर्मल भइसकेपछि एक्साइज अफिसरले एसेसमेन्ट गर्न सक्छ भनेर एन्सर लेखिदिनु पर्यो। थोरै एनालाइसिस गरेर यो लिगल प्रोभिजन लेखेपछि पुग्छ, यो म्याथमेटिकल प्रोभिजन नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। अब पोइन्ट नम्बर 3 के छ भन्दा, पोइन्ट नम्बर सीमा चाहिँ के छ भन्दा अन्डर इन्भोइसिङ भएको लाग्यो भने भ्याट अथोरिटीले बाई गर्न सक्छ भन्दा 23 गको प्रोभिजन छ, तपाईँहरूलाई याद छ। यदि अन्डर इन्भोइसिङ भएको जस्तो लाग्छ भने अन्डर इन्भोइसिङ भएको सामान चाहिँ बाई गर्न सक्छ भ्याट अथोरिटीले, ट्याक्स अथोरिटीले। र त्यसको लागि चाहिँ कुन प्राइसमा गर्दा भन्दा चाहिँ इन्भोइस भएकै प्राइसमा गर्न सक्छ। आइआरडीले कम्पनीको कन्सेन्ट बिना पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइन्छ, जबरजस्ती पनि किन्न पाउँछ भन्ने प्रोभिजन छ। भनेपछि एज पर सेक्सन 23 ग1 भ्यालु अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052, इन केस अफ पर्सन इस्युज इन्भोइस फर सेल्स अफ गुड्स showing the selling price of such goods lower than the prevailing market price of similar goods, त्यो बेलामा किन्न पाउँछ र ट्याक्स अफिसरले यो बाई गर्न सक्यो। र सबसेक्सन 2 अनुसार चाहिँ के छ भन्दा ट्याक्स अफिसरले कन्फिस्केट गर्न सक्छ, त्यति बराबरको पैसा छुट्याएर राख्न सक्छ र जुन दिनमा पैसा लिन आउँछ त्यो दिनमा पैसा दिन सक्छ। भनेपछि तपाईँले सेक्सन 23 ग याद गर्नुभयो भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको भन्यो भने पार्ट सी को एन्सर सकियो। र लास्ट क्वेसन के छ भन्दा प्याकिङ मेटेरियलमा एडिसनल भ्याट एसेसमेन्ट गर्यो भ्याट अथोरिटीले, त्यो पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भनेको छ। त्यो सेक्सन 20 मा ग्राउन्ड्स अन विच भ्याट एसेसमेन्ट मे बी डन भन्नेमा चाहिँ दफा 20 को 1 को नमा के छ भन्दा चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ भयो भने पाइन्छ भनेर भनेको छ। पाइन्छ मजाले, नपाउने कुरै छैन। ट्याक्स अफिसरले भ्याटको एसेसमेन्ट गर्न पाउँछ अन्डर इन्भोइसिङको केसमा, उसलाई लाग्यो भने गर्न पाउँछ। अब ट्याक्स अफिसरले अन्डर इन्भोइसिङको बेसिसमा भ्याटको एसेसमेन्ट गर्यो, अब मैले भ्याट तिर्दिनँ भन्न पाउँछ कि पाउँदैन त ट्याक्स एसएससीले भनेर क्वेसन छ। यो पार्टिकुलर क्वेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले यो यसको सजेस्टेड भेट्नुभयो भने त सजेस्टेडमा चाहिँ छैन यो कुरा होइन, कहाँ गयो यो पार्टिकुलर क्वेसनमा हेर्नुभयो भने भ्याट अथोरिटीज हेभ एसेस्ड एडिसनल भ्याट अन प्याकिङ मेटेरियल सोल्ड अन द ग्राउन्ड द्याट द प्रोडक्ट वाज हेभिली अन्डर इन्भोइस देन प्रिभेलिङ मार्केट प्राइस इज द कम्पनी अब्लाइज टु पे एडिसनल भ्याट भनेको छ। इज द कम्पनी अब्लाइज टु पे एडिसनल भ्याट भन्दा चाहिँ यदि भ्याट ट्याक्स अथोरिटीले एडिसनल भ्याट एसेसमेन्ट गर्छ भने कम्पनीसँग जम्मा दुईटा अप्सन हुन्छ, या त एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू प्रोसेसमा जानु पर्यो या त एसएस भ्याट तिर्नु पर्यो। जुडिसियल रिभ्यू प्रोसेसमा गएन भने भ्याट तिर्नु पर्यो। देयर आर नो एनी अदर अप्सन्स। यो एन्सर तपाईँले लेख्नुभयो भने पुरै कुरा मिल्यो। ओके, के छ क्वेसन अहिलेसम्म? अब व्हाट डु यु मिन बाइ अन्डर इन्भोइसिङ भनेको छ एज पर भ्याट रेगुलेसन। अन्डर इन्भोइसिङको डेफिनेसनै छैन। अन्डर इन्भोइसिङको डेफिनेसन नभइसकेपछि व्हाट डु यु मिन बाइ अन्डर इन्भोइसिङ साइड बी अन्डरस्टुड इन जेनरल टर्म। बेच्नलाई चाहिँ 100 रुपियाँमा बेच्यो, बिल चाहिँ 50 रुपियाँमा काट्यो भने, 30 रुपियाँमा काट्यो भने, 20 रुपियाँमा काट्यो भने त्यो चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अन्डर इन्भोइसिङ भएको केसमा सामान किन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने क्वेसन छ। अन्डर इन्भोइसिङ भएको केसमा सामान किन्न पाउँछ भन्ने कुरा अघि हामीले पनि कुरा गरिसक्यौँ। र अन्डर इन्भोइसिङको केसमा दुईवटा पोसिबल सर्कमस्टान्सेस हुन्छ। एउटा चाहिँ द ट्याक्स अफिसर एज द फलोइङ राइट्स इन रेस्पेक्ट अफ सच कन्डक्ट अफ रजिस्टर्ड पर्सन है। यो तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। कन्डक्ट एसेसमेन्ट अफ भ्याट अन्डर सेक्सन 20 अफ द एक्ट कन्सिडरिङ the provision of section 12(6). While conducting such assessment, the tax officer can add penalty equivalent to higher of ₹22,000 per invoice or amount equal to 10% of VAT evaded through that process. Further, the tax officer can impose penalty equal to 10% of VAT evaded or sentence the offender with imprisonment for 6 months or both. भनेको मतलब ट्याक्स अफिसरसँग दुईटा अधिकार छ अन्डर इन्भोइसिङ भएको केसमा। एउटा सामान किन्ने वा किन्न लगाउने हैन, जति जुन इन्भोइसमा अमाउन्ट इन्भोइसमा जति इन्डिकेट गरेछ त्यसैमा
अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हैन म सामान किन्दिनँ भन्छ भनेर पेनलाइज गर्छु भन्छ भने चाहिँ उसले मार्केट भ्यालुमा भ्याट एसेसमेन्ट गर्न सक्छ। भएको सामान चाहिँ उसले किन्न सक्यो र योभन्दा अगाडि भइसकेको कुरा चाहिँ यो सक्छ भन्ने कुरा हो। के छ क्वेसन? कसैले के सोध्दै थियो? सर बोलिरहेको बिचमा तपाईँको आवाज नै गायब भयो नि। कहिलेकाहीँ गायब हुन्छ। ए ना मेरो नाम त दृश्य पाण्डे भएर रहेछ यार। केटीले के गर्छ कुन्नी? ठिक छ, गायब भागै हो। यहाँ एउटा मेसेज आयो कि त्यो एक्सिलरेट के अरे उसमा एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन छैन, एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन छैन होइन भनेर स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई। अब 76 सालको प्रोभिजन पढ्छन् साथीहरू, अहिले आएर क्वेसन सोध्छन्। अपडेट हौँ भने किताबको फोटो खिचेर पठाइदियो मान्छेले। पुरानो किताब पढ्ने, फोटो खिचेर पठाएर के हुन्छ? ठिक छ। General Households Private Limited provides you the following information. The company seeks your opinion based on the Value Added Tax Act 2058. Wants to know, does the company get सर माथिको एकचोटि फेरि भनिदिनु न, तपाईँको आवाज नै कम्प्लिटली हराएको थियो कि। कहाँ हरायो आवाज? म नबोले बेलामा हराएको होला। बोल्दा बोल्दै गायब भएको थियो। खै अहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो सकिया भएको थियो छ, सेकेन्ड बोलेको पार्ट। छ। In respect of sold goods, conduct assessment of VAT under section 20 of the act considering the provision of section 12(6). भनेको मतलब अन्डर इन्भोइसिङ गरेर सामान बेच्यो भने चाहिँ मार्केट भ्यालुमा भ्याट एसेसमेन्ट गर्न सक्यो। मार्केट भ्यालुमा भ्याट एसेसमेन्ट गर्दा गर्दै पनि उसले के गर्न सक्यो भन्दा 2000 रुपियाँ पर इन्भोइस और अमाउन्ट इक्वल टु 10% अफ भ्याट डिभाइडेड थ्रु द्याट प्रोसेस जति छ त्यो जरिवाना लगाउन सक्यो। त्यो बाहेक अरू फर्दर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा फर्दर है त्यो अमाउन्ट इक्वल टु 10% अफ भ्याट डिभाइडेड और 6 महिनासम्मको इम्प्रिजनमेन्ट और दुवै सजाय दिन सक्छ। इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स इन स्टक, इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स इन स्टक, the tax officer can buy or cause to buy the goods sold by issuing under invoice, issuing invoice below the prevailing market value of goods under section 21 go, paying such value that is equal to the amount indicated in the invoice. During that process, the tax officer can confiscate the goods if the seller does not sell the goods to tax officer. If such goods are confiscated, total price of such confiscated good calculated on the basis of price mentioned in invoice issued by the seller shall be set aside and paid to the seller when the seller approaches to collect the same. तपाईले थ्योरी मेमोराइज गर्नु भएको छ होला भन्ने चाहिँ मेरो एसम्पसन छ है यो पार्टिकुलर कुराहरु पढाउने बेलामा। बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी 8 को जनरल हाउसहोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स विथ द फलोइङ इन्फर्मेसन। 2074 वैशाखदेखि चैतसम्म र 2074 चैत्र भयो। वैशाख 2074 वैशाखदेखि चैतसम्म र 2074 चैतमा टोटल सेल्स र एक्सपोर्ट सेल्स तपाईले हेर्नुभयो भने वैशाख टु चैत्र 44 लाख 24 लाख 40 लाख भनेपछि 40% भन्दा बढी छ, 40% भन्दा बढी छ र भ्यालु एडिसनको इन्फर्मेसन चाहिँ यो क्वेशनमा छैन। Does the company get bank guarantee facility for importing finished goods? First question, does the company get bank guarantee facility for importing finished goods? क्वेशन राम्ररी ध्यान दिनु होला। फिनिश गुड्स इम्पोर्ट गर्नलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा नो। Auxiliary raw material, no. Packing materials, no. Does the company get bank guarantee facility for importing raw materials? Yes, the company may obtain bank guarantee facility as per section 8 code to import raw materials when all the following conditions are satisfied. Number 1, the company shall have imported more than 40% of its product, more than 40% of its product during last 12 months period. यो केसमा चाहिँ 54.37% चाहिँ एक्सपोर्ट गरेछ। Company's value addition on exported product shall be 10%. Let's assume it is at least 10% as not given in question. र अर्को, the company shall import raw materials only in order to utilize it for production of goods that will be exported eventually. यो आन्सर कम्प्लिट भएर हुन्छ भनेपछि in the given case
In the given case, in the given case, यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दा, since the first criteria is met, if the value addition is at least 10%, the company can enjoy bank guarantee facility to import, to import raw materials only in order to utilize it for production of goods that will be exported eventually. अब यसमा does the company get refund tax refund facility in the month of return submission भनेर क्वेशन सोधेको छ सर। हजुर सर यो जुन बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी पाउँछ नि, हजुर त्यो चाहिँ जति एक्सपोर्ट गर्ने हो त्यो बराबरकोले मात्र पाइन्छ कि पुरैमा पाइने हो? यो अलिक जति एक्सपोर्ट गर्ने हो त्यही बराबरकोलाई मात्रै पाइन्छ, अरूमा पाइदैन। सर भनेपछि यो हामीले यो पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, यो 54% एक्सपोर्ट भन्ने नि, हैन त्यो बेलामा डिक्लेयर गरेर ल्याउने होला। डिक्लेयर गरेर ल्याउनु मतलब एक्जाममा त्यसरी सोध्यो भने हामीले के बेसिसमा के गर्दा एक्जाममा हिसाब नगर्ने थ्योरी सोध्यो भनेर बुझ्नु। ए ओके क्वेशन स्पेसिफिक भएन भने, यहाँ स्पेसिफिक छैन नि त। हजुर हजुर। त्यही भएर माथि एन्सरै मे छ के यहाँ हैन। हजुर हजुर। यो मे किन लेखेको भन्दा चाहिँ मलाई थ्योरी चाहिँ आउँछ, योर क्वेशन इज नट कम्प्लिट देयरफोर आई क्यान नट राइट द कन्क्रिट एन्सर भनेर भने हो कि। हस् सर, थ्यांक्स। है त। अब डज द कम्पनी गेट ट्याक्स रिफन्ड फेसिलिटी इन द मन्थ अफ रिटर्न सबमिसन भनेर भनेको छ। इन द गिवन केस टोटल एक्सपोर्ट ड्युरिङ द मन्थ अफ चैत्र इज 55.55% अफ टोटल सेल्स। हेर्नु है त, 2 लाख छ 3,60,000 मध्ये। As per section 24, in case there is export more than 40% of total sales during any month, and the VAT paid on purchase during the month exceeds the VAT collected on sales during the month, the company can apply for VAT refund of VAT apply for refund of VAT along with the VAT return of the concerned one. Therefore, my answer is yes if there is excess value-added tax during the month. भनेपछि माथि theoretical question चाहिँ हैन 40% भन्दा बढी चाहिँ एक्सपोर्ट छ भने त्यही महिना चाहिँ रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिन पाइन्छ। अनि मैले के भने भन्दा एक्सेस भ्याट छ कि छैन त क्वेशनले दिएन नि त, एक्सेस भ्याट छ कि छैन त दिएन। भनेपछि यो थ्योरिटिकल क्वेशन हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि। इफ इट वान्टेड यु टु कम्प्युट म्याथमेटिकली, त्यो बेलामा उसले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यो केसमा भ्यालु एडिसनको क्राइटेरिया दिनु पर्थ्यो, त्यसपछि आएर इनपुट भ्याट यति छ, आउटपुट भ्याट यति छ, आउटपुट भ्याट त यु क्यान कम्प्युट हैन, इनपुट भ्याट यति छ भनेर दिनु पर्थ्यो। त्यो दिएन भनिसकेपछि इट इज अ थ्योरिटिकल क्वेशन, कम्प्लिट इन्फर्मेसन आएन भने त्यो झुकिने हैन है। क्वेशन नम्बर 73, Heat and Cool Pipe Industry Limited is a pipe manufacturing company. The raw material imported during various months are as follows. Month raw material. The sale done by company in various periods are as follows. The company makes up 50% of its product. The selling price is same for local and export market. Raw material required per kg of output is 2 kg. Answer the following on the basis of above information. हेर्नु है, determine the whether the company can claim bank guarantee facility for VAT at the time of import of raw materials. Also specify the provision of VAT Act 2052 in this regards भनेर भनेको छ। अब यसमा बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी लिन पाउँछ कि पाउँदैन थ्योरिटिकल क्वेशन छ र के भनेको छ अर्को भन्दा चाहिँ also specify the provisions of VAT Act 2052 भनेर भनेको छ। As per section 8(1), an importer can import raw materials under bank guarantee facility to the extent such raw materials will be consumed in production of goods to be exported if both the following conditions are satisfied. विगत 12 महिनामा टोटल सेल्स मध्ये 40% भन्दा बढी एक्सपोर्ट सेल्स गरेको र भ्यालु एडिसन 10% भएको। अब यो फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन इज मेट, किनकि सेकेन्ड कन्डिसनमा पहिले यहाँ मार्कअप 50% भनेर दिएकै छ। फर्स्ट कन्डिसन मिट भयो कि भएन भन्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा 2069 साल वैशाख, 2069 साल जेठ असाढमा को लास्ट 12 मन्थ्समा भनेपछि पोहोरको चैतदेखि अहिलेको पोहोरको वैशाखदेखि अहिलेको चैतसम्ममा चाहिँ कति पर्सेन्ट सेल्स भयो भन्ने कुरा आउँछ। तिनटैमा 40% भन्दा बढी छ, देयरफोर पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। यो क्वेशन जुन बेलामा बनाएको थियो त्यो बेलामा 60% को क्राइटेरिया थियो, त्यही भएर एउटा नपाइने थियो होला, तर अहिले यो 40% को क्राइटेरिया छ, सो द्याट पाइन्छ है। अब अर्को भ्याट रिफन्ड पाउँछ कि पाउँदैन इमिडिएटली त्यही मन्थ भन्दा चाहिँ पाउँछ। माथि पनि जे थियो त्यही हो, माथिको क्वेशन र यसमा प्रिन्सिपल्ली केही पनि डिफरेन्स छैन 72 र 73 मा।
74 write in detail about bank guarantee facility provided by section 8 of VAT Act 2052. State the condition under which a bank guarantee facility can be availed under VAT Act. यो डिसेम्बर 2011 डिसेम्बर 2006 मा 5 र 2 मार्क्समा सोधेको हो भनेपछि यो कुरा मैले तपाईहरुलाई पढाइसके तपाईहरुलाई आउँछ भन्ने मेरो असम्पसन भयो। अब यो क्वेशन नम्बर 75 क्वेशन नम्बर 75 मा दुईटा मोडिफिकेसन छ तपाईले हेर्नुभयो भने ड्युरिङ कार्तिक 2066 भन्ने एउटा मोडिफिकेसन थपिएको छ र अर्को भ्यालुएसन कति छ भन्ने कुरा क्वेशनले दिएको छैन त्यही भएर 10% भन्दा बढी छ भनेर दुईटा कुरा थपिएको छ किन भन्दा यो कुरा भएन भने द क्वेशन डज नट मेक सेन्स के हैन एन्सर लेख्नलाई त हामीलाई के चाहियो भन्दा द क्वेशन शुड मेक सेन्स इफ वी आर राइटिङ द एन्सर द क्वेशन शुड मेक सेन्स यदि क्वेशन डज नट मेक सेन्स त्यो बेलामा तपाईहरुले म्याथमेटिकली एन्सर लेख्न सक्नुहुन्न व्हेन यु क्यान नट राइट द एन्सर म्याथमेटिकली डोन्ट बी कन्फ्युज डोन्ट टेक एन ओभरबर्डन जस्ट राइट द एन्सर थ्योरेटिकली ब्युटिफुल्ली अझ क्लियर के भन्दै हुन्छ भन्दा दिस इन्फर्मेसन इज मिसिङ इन द क्वेशन सो दैट आई क्यान नट कम्प्युट द एन्सर। अब क्वेशन के छ भन्दा नयाँ नेपाल लिमिटेड इज इन्गेज्ड इन द बिजनेस अफ मैन्युफैक्चरिङ जुस द प्रोडक्ट अफ द इंडस्ट्री हैज गुड मार्केट इन इंडिया एंड नेपाल द कंपनी एक्सपोर्ट्स द juice to India as well as the same is sold in the local market. Sales turnover for the following quarters are as follows. The company is scheduled to import 900 metric tons of the juice to India, export 900 metric tons, necessary raw material CIF Roxol साउथ अफ्रिकाबाट 80 लाख लोकल प्रोडक्सनको लागि भनेर 20 लाख रुपैयाँ लोकल सेल्सको लागि भनेर यो कहिले लिएर आयो भन्दैन के क्वेशनले। अब विगत 12 महिना हेर्नु पर्यो नि त कहिलेदेखि हेर्ने त अब वेन कहिलेदेखि विगत 12 महिना हेर्ने आई डोन्ट ह्याभ द एन्सर सो दैट मैले के गरेँ कार्तिक 2066 मा भन्दिए सजिलो भनेपछि कार्तिक 2065 देखि असोज 2066 सम्मको टाइमको विगत 12 महिना हेर्न साथ मेरो कथा सकियो नि त। अनि द कम्पनी सिक्स योर एडभाइस अन वेदर इट अवेल्स बैंक ग्यारेन्टी फेसिलिटी अगेन्स्ट VAT. If yes, what would be the amount of bank guarantee required? Assume the value addition in the product is more than 10%. 10 मार्क्सको क्वेशन थियो जुन 2010 मा भनेपछि अब हाम्रो त कन्डिसन त्यही नै हो त्यो दुईटा कन्डिसन 40% भन्दा बढी एक्सपोर्ट सेल्स 10% भन्दा बढीको भ्यालु एडिसन क्वेशनले क्लियर के गर्दियो भन्दा 10% भन्दा बढीको भ्यालु एडिसन क्राइटेरिया छ क्वेशन थपेर भए पनि जेसुकै भए पनि त्यो क्लियरिटी गरिदियो। त्यसपछि एक्सपोर्ट सेल्स विगत 12 महिनामा छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा टेस्ट गर्यौं टोटल एक्सपोर्ट सेल्स 4,48 लाख छ त्यो बेलामा टोटल सेल्स चाहिँ 722 लाख रुपैयाँ छ यसको अर्थ के हो भन्दा टोटल एक्सपोर्ट सेल्स इज मोर देन 40% अफ टोटल सेल्स 448 50% भन्दा बढी नै छ। In the condition A as explained above is also satisfied, the company can avail bank guarantee facility as per section 8 of Value Added Tax Act. अब bank guarantee facility कुन एक्सटेन्टसम्म गर्न पाउँछ भन्दा चाहिँ only to the extent the raw material is utilized in production of goods to be exported. हो the value of such raw material is 80 lakhs भनेपछि 10,40,000 बराबरको चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी इग्नोरिङ कस्टम्स ड्युटी है कस्टम ड्युटी छ भने त फेरि भ्यालु एडेड ट्याक्सको अमाउन्ट बढेर जान्छ नि कस्टम ड्युटी एड भएको रिजनले गर्दा सो दैट आई हेभ रिटन इग्नोरिङ कस्टम्स ड्युटी द कम्पनी शैल रिलीज रिमेनिङ ₹20 lakhs worth of raw materials by paying the VAT in cash. सक्यो राइट सर्ट नोट्स अन इन ट्याक्स इनभोइस एब्रिभिएटेड ट्याक्स इनभोइस डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्स इनभोइस यु अलरेडी नो इट तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा डिस्कसन गरिन। What is the tax invoice under VAT Act? Tax invoice भनेको के भन्दा रजिस्टर्ड पर्सनले इस्यु गर्ने इन्भोइस जसको अगाडि ट्याक्स इन्भोइस छाप लगाएको हुन्छ त्यो ट्याक्स इन्भोइस हो। What are the mandatory legal provisions regarding issuance of VAT invoice भनेको छ तीनटा कपी हुनुपर्छ पहिलो कपी बायरलाई दिने दोस्रो कपी ट्याक्स अफिसरलाई दिने र तेस्रो कपी आफ्नो पर्पसको लागि राख्ने। ट्याक्स इन्भोइसको फ्रन्टमा बायरको कपीमा ट्याक्स इन्भोइस प्रिन्ट भएको हुनुपर्छ। तीनटा फर्मेट छ 5 5 क र 5 ख त्यति हो। In which case registered person can raise tax invoice by electronic devices भनेर भनेको छ। IRD ले सूचना प्रकाशित गरेर कुनै वर्गका करदाताले अनिवार्य रूपमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट बिल इस्यु गर्नुपर्ने भनेर भन्यो भने त्यस्ता व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट बिल इस्यु गर्नुपर्छ र त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक मिन्सलाई सेन्ट्रल बिल मोनिटरिङ सिस्टममा अट्याच गर्नुपर्छ। भनेपछि IRD ले म्यान्डेट गर्यो भने चाहिँ अनिवार्य छ नभए ट्याक्स पेयरले भोलुन्टरीले के गर्छ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस इस्यु गर्छ। इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस इस्यु गर्नलाई चाहिँ IRD को प्रायर अप्रुभल जरुरी छ। त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयरको डेटा एमेन्ड गर्न पनि मिल्दैन डिलिट गर्न पनि मिल्दैन। IRD ले सफ्टवेयरको सेक्युरिटी र इन्टिग्रिटीसँग रिलेटेड प्रोसिजर र गाइडलाइन बनाउँछ। त्यस्तो प्रोसिजर र गाइडलाइन बनायो भने म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युसर अफ द सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युटर र युजरले त्यस्तो प्रोसिजर फलो गर्नुपर्छ। दिज आर द प्रोभिजन्स लेटेस्ट प्रोभिजन यो जुन बेलामा बनाइएको थियो त्यो बेलामा म्यान्डेटरी इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसिङ थिएन क्वेशन बनाएको बेलामा भने आज म्यान्डेटरी इलेक्ट्रोनिक
इन्भोइसिङका प्रोभिजनहरू आइसकेपछि वी निड टु एमेन्ड द क्वेसन लाइक एन्सर लाइक द्याट। अब इन्भोइस बना भनेर भनेको छ यो तपाईँहरूलाई आउँछ एक्चुअली भ्याट बिल हेर्नु सकिहालिन्छ, केही पनि छैन, यो के दिएको हो थाहा छैन। भ्याट क्रेडिट एन्ड क्यालकुलेसन अफ पेएबल अर रिसिभेबल भ्याट फर द tax period. State the provisions of VAT regulations for availing input tax credit on goods lost or damaged due to fire, theft or expiry. As per Rule 39 Co. of Value Added Tax Regulations 2053, in case of loss of goods due to any of the following events, a person shall file an application in writing to respective IRO along with evidence within 30 days. अब respective IRO लाई म के गर्छु भन्दा to concern tax office लेख्छु है। यो भनेको IRO, TSO, LTO, MLTO जे पनि हुन सक्छ। Along with evidence within 30 days of happening of such events in order to write off the goods or sell such goods at lower than market price. 6वटा इभेन्ट छ जम्मा: फायर, थेफ्ट, एक्सिडेन्ट, ब्रेकेज, रायट और एक्सपायरी अफ कन्जम्सन टाइम। त्यसपछि ट्याक्स अफिसरले के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो म्याटरलाई इन्भेस्टिगेट गर्छ, क्वान्टम अफ ट्याक्स क्रेडिटलाई अलाउ गर्छ र त्यसको आधारमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पहिल्यै क्लेम गरेको इनपुट ट्याक्स क्रेडिटलाई अलाउ गर्छ। गुड्स इन्स्योर्ड छ भने चाहिँ ट्याक्स अफिसरले इन्भेस्टिगेसन गर्दैन, इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको कम्पेन्सेसनको एक्सटेन्टसम्म चाहिँ अटोमेटिकली के गर्छ, ट्याक्स क्रेडिट दिन्छ। नो ट्याक्स क्रेडिट अर पार्शियल ट्याक्स क्रेडिट हामीले पहिले कुरा गरिसक्यौँ। पार्शियल ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ अटोमोबाइल्सको केसमा 40% अफ भ्याट पेड अन सच पर्चेसेस हो। अटोमोबाइल्स भनेको के हो भने हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। नो भ्याट क्रेडिट टोटल 5वटा कन्डिसन हामीले पहिले पनि कुरा गरे हौँ, त्यो पनि भइहाल्यो। र मेन बिजनेस त्यही हो भने नो भ्याट क्रेडिट हुँदैन, फुल भ्याट क्रेडिट पाउँछ। अब अर्को क्वेसन आयो, ड्रोन प्लास्टिक हेज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन, क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल अर रिसिभेबल फर द मन्थ अफ जेस्ट 20 एक्सपो। 10 मार्क्सको क्वेसन, डिसेम्बर 2017। टी सिम्पल क्वेसन है। र मेटेरियल पर्चेस, पैकिङ मेटेरियल पर्चेस, फ्यूल फर जेनरेटर, फ्यूल फर भेहिकल, डिलर मिट एट अन्नपूर्ण, पर्चेस अफ फर्ड फिगो, मारुति ओम्नी फर कार्गो, पर्चेस अफ एक्सकाभेटर, सेल्स अफ फिनिश गुड्स भनेपछि आउटपुट भ्याट फिनिश गुड्सको सेलमा 13%, 1,95,000। ओपनिङ भ्याट रिसिभेबल। अब यो पोइन्टलाई तपाईहरुले ध्यान दिनु होला, सुनिरहनु भएको छ होला यो पोइन्टलाई। र मेटेरियल पर्चेस इन्क्लुड्स एन आइटम अमाउन्टिङ टु ₹35,000 पर्चेस इन द मन्थ अफ वैशाख 2023। हामीले कहिलेको भ्याट बिल इस्यु गरेर भ्याटको क्यालकुलेसन गरेका छौँ वैशाख जेठ 20 एक्सपोको। 1 वर्षभित्र क्लेम गर्न पाइन्थ्यो, 1 वर्षभित्र क्लेम गरेन, वैशाख 2073 को जेठ 2074 मा आएर थाहा पायो भनिसकेपछि अब के भयो भन्दा क्लेम गर्न पाइँदैन भनेर तपाईले एउटा नोट लेख्नु भयो, त्यसको लागि नि मार्क्स हुन्छ। ओपनिङ भ्याट रिसिभेबल छ 1,20,000 रुपैयाँ, त्यो पुसदेखि आएको अरे। हामीलाई के मतलब पुसदेखि आओस् कि जहिलेदेखि आओस्, त्यो हाम्रो मतलबको कुरा भएन। अब इनपुट भ्याट क्रेडिट क्यालकुलेट गर्ने बेलामा आउटपुट भ्याट त सजिलो छ। इनपुट भ्याट क्रेडिटमा र मेटेरियलमा फुल भ्याट क्रेडिट, पैकिङ मेटेरियल फुल भ्याट क्रेडिट, फ्यूल फर जेनरेटर फुल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस अफ फ्यूल फर भेहिकल नो क्रेडिट, अज्युमिङ इट इज पेट्रोल, फ्यूल लेखा छैन, अज्युमिङ इट इज पेट्रोल है, assuming the fuel is petrol, if the fuel were diesel then full VAT credit। एसम्पसन को आधारमा हुन्छ, मैले एसम्पसन लेखिदिएँ, सकिहाल्यो। डिलर मिट एट अन्नपूर्ण फुल VAT क्रेडिट, इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्स हैन। फर फिगो किन्यो पार्शियल क्रेडिट, मारुति ओम्नी फर कार्गो फुल क्रेडिट, एक्सकाभेटर अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट। अब कुरा के हो भन्दा अनुसूची 1 जुन छ, अनुसूची 1 हार्मोनिक कोडबाट लिपिबद्ध छ। अब एक्सकाभेटर अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट त हो, तर कुन हार्मोनिक कोडमा पर्छ थाहा छैन। सो द्याट मैले के एजम्सन गरेँ भन्दा यो 84, 29, 51, 52 वा 59 मा पर्छ भन्ने एजम्सन गरेँ। त्यसको आधारमा भ्याट एक्जेम्ट हो, भ्याट एक्जेम्ट भएपछि इलिजिबल भ्याट अमाउन्ट आउँदैन भन्ने मेरो एजम्सन भयो। त्यसको आधारमा भ्याट क्रेडिट क्लेम गरेँ। टोटल तपाईले मेरो क्यालकुलेसनको मेथड हेर्नुभयो भने, हाम्रो यहाँ जुन मैले क्यालकुलेसन गरिरहेको छु यसको मेथड हेर्नुभयो भने द मेथड इज प्रिटी सिम्पल। ABCDEF छ। ए मा आउटपुट भ्याट आउँछ, बी मा इलिजिबल भ्याट क्रेडिट आउँछ त्यही पिरियडको, सी मा त्यो पिरियडको हैन विगत 12 महिनाको आउँछ, डी मा के आउँछ रिभर्स चार्जिङ भ्याटमा इनपुट भ्याट क्रेडिट 8(2) अनुसारको रिभर्स चार्जिङ भ्याटमा इनपुट भ्याट क्रेडिट आउँछ। ई मा के आउँछ भ्याट रिसिभेबल फ्रम प्रिभियस ट्याक्स पिरियड्स अन विच रिफन्ड अन्डर सेक्सन 24 इज नट क्लेम। र एफ मा के आउँछ भ्याट पेएबल र रिसिभेबलको क्यालकुलेसन आउँछ। भनेपछि तपाईले यो मोडालिटीलाई फलो गर्नुभयो भने इट विल बी प्रिटी मच इजियर फर यु टु कम्प्युट। अब हामी हिसाब गर्दैनौँ, अब हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यस पछाडिको क्वेसन नम्बर 83।
Smart Private Limited furnished the following particulars of VAT for the month of Shravan 20X72. Local sales to registered party in Nepal 50 लाख रुपैयाँ। हेर्नु साथी, यो सबभन्दा पहिला मलाई यो क्वेशनसँग एकदमै धेरै आपत्ति छ है। किन आपत्ति छ भन्दा यो जुन लोकल सेल्स भनेको छ डोमेस्टिक सेल्स हो, यो ट्याक्सेबल सेल्स हो कि नन ट्याक्सेबल सेल्स हो क्वेशनले भन्दैन के। भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भ्याटमा क्वेशन सोध्यो, कस्टम्समा क्वेशन सोध्यो, वा एक्साइजमा क्वेशन सोध्यो भने जे क्वेशन सोधोस्, अनलेस अदरवाइज द क्वेशन स्पेसिफाइज द आइटम इज एक्जेम्प्ट, भ्याट लाग्छ भन्ने बुझ्नुस्। धेरै कन्फ्युज हुनु भएन। इन्कम ट्याक्समा क्वेशन आयो, अनलेस अदरवाइज द एडिसनल नोट सेज द अमाउन्ट इज नट रिलेटेड टु प्रिभियस इयर अर फ्युचर इयर, यही वर्षको भन्ने बुझ्नुस्। यहाँ पनि त यो अनलेस अदरवाइज द क्वेशन स्पेसिफाइज द अमाउन्ट इज नट अ प्रिभियस इयर, प्रिभियस मन्थ अर दिस मन्थ अर फ्युचर मन्थ, त्यही महिनाको बुझ्नु पर्यो। अनलेस अदरवाइज द क्वेशन सेज द सेल्स इज एक्जाम सेल्स, त्यो बेलामा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, त्यही नै बुझ्नु पर्यो। सेल्समा के पनि गाह्रो छैन। रजिस्टर्ड पार्टी 50 लाख, लोकल सेल्स र पार्टी नट रजिस्टर्ड इन नेपाल, दर्ता भए पनि नभए नि भ्याट त उठाउनु परिहाल्यो। 55 लाखमा 13% भ्याट उठाउनुस्। नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ सर्भिस सेल गर्यो रे, पार्टी आउटसाइड नेपाल इज नट ह्याभिङ एनी लिगली रजिस्टर्ड पार्टी इन नेपाल भनेको छ। भनेपछि यो एक्सपोर्ट सेल्स भयो 0% भयो। 55 लाखको 13% तपाईको आउटपुट भ्याट भयो है। अब पर्चेसमा छ लोकल पर्चेस अफ फाउन्डेसन मेटेरियल फुल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस अफ एडभर्टिजमेन्ट मेटेरियल फुल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस अफ मोटरसाइकल फुल भ्याट क्रेडिट, मोटरसाइकल भएछ मोटरसाइकल हो। पर्चेस अफ ट्रक्स फुल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस अफ बस फर क्यारिङ इट्स स्टाफ पार्शियल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस अफ बस फर डेलिभरी भ्यान अन्डर हायर पर्चेस एग्रिमेन्ट, अन्डर हायर भनेको चाहिँ हायर पर्चेस एग्रिमेन्ट आई अज्युम द्याट 6,50,000 को 100% मतलब फुल भ्याट क्रेडिट। पर्चेस अफ लिक्विड एन्ड बेभरेज ड्युरिङ प्रमोसनल इभेन्ट नो भ्याट क्रेडिट। पर्चेस अफ पेट्रोल, उर्मिला हेलो आर यु देयर? हजुर सर। यो पर्चेस अफ पेट्रोलमा भ्याट क्रेडिट पाइन्छ कि पाइँदैन? पेट्रोलको लागि भेहिकलको लागि पाइँदैन। ओके, भनेपछि यो पार्टिकुलर पोइन्टमा आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? यु नीड टु राइट द एन्सर। पाइन्छ कि पाइँदैन यु नीड टु डिसाइड। पाइन्छ जस्तो पाउने बनाउनु पर्यो भने यु नीड टु राइट द नोट पेट्रोल इज नट युज फर भेहिकल। तपाईलाई नो भ्याट क्रेडिट लेख्नु पर्यो भने पेट्रोल इज युज फर भेहिकल लेखेर नो भ्याट क्रेडिटमा लैजानु पर्यो। देयर आर टु अल्टरनेटिभ एन्सर्स। ठीक छ? हुन्छ ल ओके। पर्चेस अफ डिजल फर जेनरेटर फुल भ्याट क्रेडिट, पर्चेस गिफ्ट आइटम्स फ्रम सुपरमार्केट, गिफ्ट आइटम इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्स नो भ्याट क्रेडिट। मिसलिनियस पर्चेस भ्याट लाग्दो रहेछ भने फुल भ्याट क्रेडिट। पर्चेस फ्रम नन भ्याट रजिस्टर्ड पार्टी, नन भ्याट रजिस्टर्ड पार्टीले भ्याटै उठाउँदैन, इन्भोइसै छैन, नो भ्याट क्रेडिट। सक्यो। इम्पोर्ट अफ गुड्स यु नीड टु क्याल्कुलेट इट। 6,50,000, 2,50,000। डिपोजिटमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन है। कसैले धरौटीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेन्ट लिएर आयो भने भ्याट लाग्दैन। त्यही भएर धरौटीमा लिएर आएको छ नि होइन, भ्याट तिरिसकेका छैन नि त, यसलाई इनपुट भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइएन। टेम्परेरी इम्पोर्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फर टेस्टिङ पर्पस, यसमा पनि भ्याट लागेन, यो पनि डिपोजिटमै लिएर आउँछ। भनेपछि 6,50,000 को 13% तपाईले गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट अफ सर्भिस पार्टी फ्रम अ पार्टी नट रजिस्टर्ड इन नेपाल, नट रजिस्टर्ड इन नेपाल, नेपालमा दर्ता नभएको पार्टीबाट लिएर आयो भनेपछि रिभर्स भ्याट लाग्यो। र रिभर्स भ्याट चाहिँ तपाईहरुलाई के थाहा छ भन्दा व्हाट डु यु नो अबाउट रिभर्स भ्याट? टेल मी। पहिला पे गर्ने अनि बल्ल क्रेडिट क्लेम गर्ने। 20% of petrol purchase is used for running its machinery and rest others for vehicle. ओके, भनेपछि अब सजिलो छ। यसमा मेसिनरी रन गर्न लागेको चाहिँ फुल भ्याट क्रेडिट, अरु बाँकीको लागि चाहिँ नो भ्याट क्रेडिट। तपाईले नोट लेख्न पर्ने हैन रहेछ, क्वेशनले क्लियर गरेर रहेछ। पर्चेस गिफ्ट्स आइटम फ्रम सुपरमार्केट इन्क्लुड्स द आइटम पर्चेस थ्रु एब्रिभेटेड टैक्स इनवॉइस 50,000। फुल भ्याट इनवॉइस गरोस् कि जेसुकै गरोस् हाम्रो मतलब भएन। हामीले कुरा के गर्यौं भन्दा चाहिँ यो गिफ्ट भनेको इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्स हो, त्यही भएर पाइदैन भन्दियौं। पर्सनल एक्सपेन्स भएको रिजनले गर्दा अमाउन्ट मेन्सन्ड आर एक्सक्लुसिभ अफ ट्याक्सेस अनलाइक द रसभाइ स्टेटेड। तीनटा क्वेशन के आन्सर गर्नुपर्ने छ यसमा। ओपनिङ भ्याट रिसिभेबिलिटी, कम्पनी इज अन क्रेडिट फर कन्टिन्युअस पिरियड फर लास्ट 7 months, क्यान द कम्पनी क्लेम रिफन्ड अफ भ्याट? भनेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो?
ब्याट रिसिभेबल पेएबल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ओपनिङ ब्याट रिसिभेबल 5 लाख छ, सेट अफ गर्नु पर्यो, 7 महिनादेखि छ, रिफन्डको लागि एप्लिकेसन दिन पाउँछ कि पाउँदैन, यु निड टु डिसाइड द्याट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि। दोस्रो ओपनिङ ब्याट रिसिभेबल इज निल, क्याल्कुलेट ब्याट रिसिभेबल पेएबल, त्यो त पोइन्ट नम्बर एमै तपाईँले हिसाब गरिसकेपछि सकिहाल्यो। द कम्पनी पेड VAT payable amount as computed under 2 above on Kartik 2520X72. Compute the amount to be paid under VAT, additional fee under section 92, interest under 26, and fine under section 29. हिसाब हामी अलि पछाडि एउटा क्वेशनमा गर्छौं, त्यो भइहाल्छ। एक्सप्लेन अबाउट द VAT credit in case of purchase under फाइनान्स लीज भनेको छ। फाइनान्स लीजमा जो लेसर हो, लेसी हो, उसैले VAT credit क्लेम गर्न पाउँछ, इभन दो द he is not the legal owner। सकियो। यो क्वेशनको चाहिँ आन्सर गरिदिइहालौँ। वर्किङ नोट किन गर्नु, यही तल गर्दैछु म। टोटल सेल्स यस्तो फटा छ कि यार, यो प्रोडक्सन कहाँबाट आयो? स्टुडेन्ट यतिकै झुकिने होइन नि त। Domestic sales of taxable items रुपीस कति हो? 1,60,000 एड गरे 13% इक्वल्स टु 19,500 प्लस 1,300 20,800 एक्सपोर्ट सेल्स of taxable items rupees 1,60,000 at the rate 0% equals to 0. प्रोडक्सन इन्फर्मेसन छैन नि हैन? छैन। सेल्स अफ VAT exempt items रुपीस कति भयो? 20% हो, 80,000 नो VAT। टोटल इनपुट VAT कति भयो? 20,800। देन आवर नेक्स्ट पार्ट, eligible input VAT credit during the tax period. एक्सपोर्ट सेल्स पनि 1,60,000, डोमेस्टिक सेल्स पनि 1,60,000। यो पढौँ त। 80% VAT प्रोडक्टिभ, ए सरी टोटल सेल्स को रहेछ है, यो 2 लाख भयो। वेट, मैले त्यो मिसरिड गरेछु, 1,20,000 भयो। 3,20,000 VAT प्रोडक्टिभ, त्यो मध्येमा 2 लाख रुपैयाँ एथेरियर नजुकम न हो। 4 लाख रुपैयाँमा 80% VAT प्रोडक्टिभ। मलाई कन्फ्युजन भइरहेछ। यसलाई जसरी इन्टरप्रेट गर्न मिल्ने रहेछ कि। अब भयो ब्रो, मिल्यो? ओके।
एसम्पसन लेख्नु पर्यो कि यो जसरी नि आन्सर लेख्न मिल्ने रहेछ, त्यही भएर मैले मेरो एजम्पसन के हो भन्दा assume that both taxable and VAT exempt sales are evenly exported. Evenly भन्दा पनि फेरि यसको पनि अर्कै मिनिङ निस्किन्छ कि के क्वेसन बनाएको यार। प्रोपोर्सनेटली हो, यही हो ल, ठिक छ, अर्थ त्यही हो। यसको मल्टिपल एन्सर हुन्छ है। ओपनिङ भ्याट रिसिभेबल, हाम्रो त भ्याट कति छ 20,000। पर्चेस अफ र मेटेरियल्स फुल भ्याट क्रेडिट हो। पर्चेस अफ र मेटेरियल्स भ्याट क्रेडिट यदि दुईटै आइटममा गर्दैन भने चाहिँ यो फुल भ्याट क्रेडिट है। भ्याट इक्वल्स टु कति छ 26,000 रुपियाँ। सरी प्रोपोर्सनेट भ्याट क्रेडिट, भ्याट इक्वल्स टु 26,000 को 80%। भ्याट क्रेडिट इक्वल्स टु 26,000 को 80%। त्यसपछि स्यालेरी एक्सपेन्सेसमा भ्याट लागेन। स्यालेरी एक्सपेन्स is exempt from VAT. Reverse VAT attractive services. Assume that reverse VAT attractive services, VAT on reverse VAT attractive services is not paid, so no VAT credit. Office supplies proportionate VAT credit हो। सर मोटरसाइकल नि छुट्यो देखाउँला अहिले माथि। प्रोपोर्सनेट भ्याट क्रेडिट इक्वल्स टु 1,50,000 होइन 22,600 रहेछ। 2,600 को 80%। मोटरसाइकल पर्चेस proportionate VAT credit equals to 19,500 को 80%। सक्यो। विगत 12 महिनाको छैन, यति गरेपछि यु क्यान डु द हिसाब। डन। यसमा यो पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ आफूले जस्तो करेक्ट एक्सप्लेन गर्न सक्यो त्यसको आधारमा हिसाब गर्दा हुन्छ है। अरुमा चाहिँ एन्सर आउँछ, मल्टिपल एन्सर देखिने रहेछ त्यसमा। Calculate net VAT payable after deducting available consideration based on the following information of Kathmandu VAT register match stock and incentive stock for the tax period भनेर भनेको छ। Purchase of VAT exempt raw material VAT लागेन। Plant consumable 2,50,000 full VAT credit। Bus for staff transportation partial VAT credit। Sale of matchstick 13% VAT। Sale of incense stick 13% VAT। Export of incense stick 0% VAT। त्यसको आधारमा हिसाब गर्न सक्यो। यो जुन छ यो अहिले पाइँदैन, यो प्रोभिजन जुन छ यो राख्नु नराख्नुको कुनै औचित्य छैन। एकदम सिम्पल हिसाब हो यो अहिलेलाई चाहिँ। त्यसमा तपाईले प्लान्ट कन्ज्युमेबल फुल भ्याट क्रेडिट यो पार्शियल भयो। यो तीनटामा इनपुट भ्याट निकाल्नुहुन्छ, यो दुईटामा तिरेको भ्याट घटाउनुहुन्छ, त्यसपछि जति आउँछ त्यो भयो। If Kathmandu Private Limited is Maida Industry, will your calculation difference भन्दा no. Lalitpur Handicrafts Private Limited has following transaction in respective months. Calculate the amount of VAT refund for the company would have claimed in the carried over balance of VAT as receivable.
all items of sales and purchase are better के भनेको छ तपाईले टोटल सेल्स एक्सपोर्ट सेल्स भेट्नुभयो भनेपछि यो टोटल सेल्स अब एक्सपोर्ट सेल्समा 0% भयो र यो क्वेशन अलिकति रिलेटिभली लेन्दी छ तपाईले हेर्नुभयो भने यो प्रत्येक महिनाको चाहिँ तपाईको एक्सपोर्ट सेल्स 40% भन्दा बढी छ कि छैन हेर्नु पर्यो र भ्याट रिफन्ड क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो त्यसपछि क्यारिड ओभर त त्यो टोटललाई भ्याट रिफन्ड क्लेम गरेन भने क्यारिड ओभरको कुराहरु आउँछ रिलेटिभली लेन्दी छ है यो क्वेशन आन्सर यो रिफन्ड पनि सँगै आइहाल्यो डाङ्गै रिफन्ड भन्नु न इनपुट भ्याट क्रेडिट सहितको हिसाब हो मन्थ टोटल सेल्स भ्याट अन डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट सेल्स भ्याट अन सेल्स VAT on purchase difference and remarks म एकदम सजिलो काम गर्छु यहाँ can see this भ्याट अन सेल्स भनौँ म सुरुमै एन्सरको सुरुमै के लेखिदिन्छु भन्दा भ्याट इज 13% is 13% on domestic sales and 0% on export sales सजिलो टोटल सेल्स यो पर्चेस को कलम जुन छ पर्चेस कलमलाई म यहाँ लगेर राख्दिन्छु ठीक छ यो अलि लास्टै लामो हुन्छ कि यो किन बनाउँछन् यस्तो क्वेशन म कहिले बुझ्दिन कि कलम्स टु द लेफ्ट डोमेस्टिक सेल्स निकालौं 5,00,000 2,75,000 5,20 3,90,000 6,00,000 6,3 3,30,000 4,50 3,00,000 7,500 2,92,500 3,20 1,20 24 76 1,77,000 3,00,000 3,50 2,30 2,27,500 यो भ्याट अन सेल्स कति आयो भन्दा 2,75,000 को 13% 2,25,000 को अब हिसाब गरौँ 2,75,000 को 13% 35,750 390 को 13% कसैको क्वेशन छ मैले केही बिगारे यहाँ यो मलाई क्याप्टुमा गरे जस्तो लाग्छ है यो क्याप्टु 42,900 यो ठ्याक्कै यार कस्तो फटाहरू यार एउटै क्वेशन गरौँ नि है 2,92,500 0.13 38,025 क्यापिटल इक्वेसन के सोध्या हो 44 को 0.13 18,720 39,000 2,27,500 को 0.13 29,575 29,575
पौष महिनामा 22,880 होइन 176 को 0.13 22 को के भयो त 144 को गर्दैछु मैले स्टुडेन्टले ठ्याक्कै यसरी नै बिगार्छन् है एक्जाममा अब 13 छक्का 78 यो त सजिलो छ 65 सबै हरेक महिना 5 लाख रहेछ सजिलो भइहाल्यो नि pretty much easy sorry percentage of export sales 225 225 divided by 500 45 130 divided by 520 25 270 divided by 600 45 157 500 divided by 450 35 144 divided by 320 45 25 40.83 यसो हेर्यो भने सबैमा भ्याट रिसिभेबलै देखिन्छ सर लास्टमा 35% होइन र के बिग्रियो फेरि 350 रहेछ लास्टमा चाहिँ डिभाइड 1225 डिवाइडेड बाइ मात्रै गरे 35% 35 डन अब रिमार्क्समा गएँ है म यो एन्सरमा गइनँ रिमार्क्समा गएँ यो महिनाको एक्सेस भ्याट द हैन रिफन्ड एप्लिकेसन along with VAT return of this month can be filed along with VAT return of this month. तो कहिले कहिले भयो भन्दा %45 भएको बेलामा 40 भन्दा बढी भएको बेलामा अरु महिनामा पाइएन यो महिनाको चाहिँ के हो भन्दा आश्विन कार्तिक मङ्सिर पुष माघ हो अब हेरौँ है त excess is utilized to set off any payable VAT, Kartik, Mangsir, Push and Mag. Since there is no payable VAT during such month, the excess VAT of this month can be claimed as a refund, for which refund application shall be filed along with VAT return of refund application shall be filed along with VAT return of Mag month. कुरो बुझ्यो सर कार्तिकमै पाइदैन र यो उसको पाइदैन बाहेक पाइदैन यो 4 महिनासम्म गर्नुपर्छ कार्तिक मङ्सिर पुष माघ कार्तिकमा पाइदैन कार्तिकमा त किनकि त्यही महिनालाई मात्रै पाइने हो के मङ्सिरमा पनि के भयो यही हो फेरि मङ्सिरको पनि अब फागुन चैत्रमा गएर बल्ल पाउँछ चैत्रमा गएर मात्रै पाइयो माघको त्यस पछाडिको महिना मात्रै फागुनको पाइयो भनेपछि रिसिभेबल भ्याट कहिले रह्यो मङ्सिर माघ र फागुनको
receivable VAT equal to excess VAT of Mangsir, Mag and Fagun. Oh, refund claimed equals to excess VAT of all other months. यसमा के पनि आउनु पर्यो भन्दा त्यो प्रोभिजन पनि आउनु पर्यो खासमा चाहिँ हुन त प्रोभिजन यही आइहाल्यो नि we assume that यो भन्दा माथि we assume that the person files an application for refund as and when he is eligible to do so. सक्यो write short notes on proportionate VAT credit. You can write it. Simple हो. Taxable sales, non-taxable sales दुईटै गर्छ र कुनै पनि इनपुट को लागि आउटपुट सँग taxable output वा non-taxable output सँग रिलेट गर्न सकिदैन भने त्यस्तो इनपुटमा तिरेको VAT मा proportionate VAT credit क्लेम गर्न पाइन्छ. Proportionate VAT credit भनेको proportionate VAT credit क्लेम गर्ने बेलामा डाइरेक्ट रेशियो एस्टाब्लिश भयो भने ठीक छ नभए चाहिँ कसरी proportionate VAT credit क्लेम गर्ने हो भन्दा on the basis of what sales taxable sales to total sales. अब यस्ता क्वेशनहरु टन्नै छन् तपाईहरुलाई यदि भ्याटमा कुनै एउटा क्वेशन पार्टिकुलर क्वेशन गर्दै भन्ने लाग्छ भने प्रोपोर्शनल क्रेडिटको पनि अलिकति गरियो पार्शियल प्रोपोर्शनल पनि गरियो यो धेरै गाह्रो क्वेशन छैन त्यही भएर भ्याट क्रेडिटको कुनै क्वेशन गर्दै भन्ने लाग्छ भने त्यो एउटा वा दुईटा क्वेशन हामी भोलि गरौँला र बाँकी क्वेशन हामी भोलि डिस्कसन गरौँला भोलि VAT को बाँकी क्वेशन डिस्कसन गरौँला थोरै हेरेर सर कस्ता कस्ता क्वेशन आछन् हेरिसकेपछि थाहा भइहाल्छ त्यसपछि एक्साइजको त मोररले सबै गरिसकेको छ कस्टम्सको क्वेशन डिस्कसन बाँकी छ र टोटलमा कस्टम्स एक्साइज र VAT तिनटै गरेर के गर्ने भन्ने क्वेशन बाँकी छ अहिलेलाई यति गरौँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा भइसक्यो 10 बज्न लाग्यो तपाईहरु सुत्ने टाइम पनि भयो होला कुरा यति नै हो यदि कुनै क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनहरु पाउँछन् कि पाउँदैनन् क्वेशन पहिले आइसकेको छ इन्कम ट्याक्स को VAT को नि क्वेशन आज जस्तो लाग्छ मलाई पहिले आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटी इमेल चेक गरौँ है त हुन्छ सर अनि सर कस्टमको त्यो क्लास 8 र 9 को पीपीटी आएको छैन भने चाहिँ त्यो क्लास 8 र 9 नै छैन होला के कतै गएर मर्ज भयो होला के ए सर यो अपडेटेडमा पाइन्न सर यो भ्याटहरुको कस्तो अपडेटेड अब आज संसद पुनर्स्थापना भएको छ हजुर संसद पुनर्स्थापना भएको हिसाबले अब अस्ति नेपाल सरकारले लिएर आएको आर्थिक अध्यादेश के हुन्छ थाहा छैन so that I am going to wait नयाँ बजेट ठीक छ हामी चाहिँ के गर्ने सर वेट गर्ने कि नगर्ने त एक्जाममा 3 महिना भन्दा अगाडि 3 महिना भन्दा अगाडिको एमेन्डमेन्ट मात्रै आउने हो त्यही भएर डु नट प्रिपेयर द लेटेस्ट एमेन्डमेन्ट किनकि अगस्त 8 मा 3 महिना पुरा भएको हुँदैन अस्तिको आर्थिक अध्यादेश आएको सर यो भ्याटको त यो अहिले डिस्कस गरेछौं नि सर हामीले जुनहरु अहिले डिस्कस गरेको मात्रै एउटा रजिस्ट्रेसन सँग रिलेटेड पोइन्ट मात्रै हो जुन त पहिला हामीले कुरा गरिसकेका थियौं हैन नभए मोररलेस धेरै चेन्ज छैन के अब त्यो रजिस्ट्रेसन सँग रिलेटेड आयो भने लेटेस्ट लेख्दा के गर्ने भन्दा लेटेस्ट मात्रै लेखेर पुगेन पुरानो पनि लेख्नु पर्यो र अब पुरानोतिरै जानु पर्यो मलाई चाहिँ अब यो अहिलेको जुन फाइट थियो सरकारको फाइट थियो त्यो फाइट चाहिँ दैट वाज रिलेटेड टु एउटाले अर्कोलाई भित्तामा पुर्याउने कथा हैन त्यही भएर ओली सरकारले जति पनि अध्यादेश ल्याएको छ त्यो पार्लियामेन्टमा फेल हुन्छ पार्लियामेन्टमा अध्यादेश फेल हुने कारणले गर्दा चाहिँ ओबियसली नयाँ बजेट आउँछ नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ चुनावै हुने भयो भने नयाँ बजेट ल्याउँछ किनकि अब चुनावमा जाने हो देवाको नेतृत्वमा त्यही भएर चुनाव नै भयो भने नयाँ बजेट आउँछ लेट्स सी के हुन्छ भन्ने कुरा छ आई एम वेटिङ एन्ड सीइङ खासमा अहिले चाहिँ त्यही हो अपडेटेड किताब त्यो अब
त्यसपछि चाहिँ पाइन्छ। त्यो सिए पास भएपछि नि पढ्दा फरक चाहिँ पर्दैन है त। थ्याङ्क यू। तर त्यो एक्सर्साइजको जुन मैले किताब बनाएको छु बुकलेट, त्यो म प्रिन्ट गरेर राख्छु अफिसमा, मेरो अफिस 3 कुनैमा छ। यु क्यान कम एन्ड त्यो लैजान चाहिँ पाउनुहुन्छ। प्रिन्ट गरेर म राखिदिन्छु, त्यो लैजान पाइन्छ मजाले। कहिले? भोलि या पर्सितिर म प्रिन्ट गर्छु, त्यसपछि फोटोकपी गराउँछु म। अब अफिसमा गराउन बाहिर गराउँछु। त्यति हुँदा शुक्रबार या आइतबार आएर लैजान मिल्छ। ओके सर। है त। एक्सर्साइजको चाहिँ हस्। ल बीएटी को पनि अपडेटेड म गरिदिउँला, केही छैन। त्यो पनि धेरै पेज हुँदैन, 25-30 पेज त हुन्छ। कस्टम्सको चाहिँ किताबै लेख्न बाँकी रह्यो कि, त्यही भएर। थ्याङ्क यू भेरी हुन्छ मच। सर। भोलि यही टाइममा भेटौँला।